میں دعوت خطاب دیے چاہوں گا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ نے ڈپارٹمنٹ کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے، جناب وزیر ہائر ایجوکیشن صاحب، جس طرح وزیر مال کسٹوڈین نے یہ بات بربلا کہی ہے کہ نام روشن اسی وقت ہوتا ہے، اسی وقت اس کے کتبے لگتے ہیں، اسی وقت وہ کتابوں میں چھپتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں۔ اور آپ جس طرح ڈپارٹمنٹ کی ترقی کے لیے گامزن ہیں اور بہت سارے، چونکہ بینگ دا پارٹ آف دا سینٹرل کیبنٹ آف ایکٹا، کافی ساری آپ کی ان باتوں سے میں واقف ہوں جس پر آپ نے پوری کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمارے ٹائم سکیل کے کیسز، ہمارے ریگولر جو پروموشنز تھے ان کے کیسز پہ آپ نے ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور بہت سارے کیسز ہمارے وہ کلیئر ہوئے اور بہت سارے ہماری کمیونٹی میمبرز وہ پرموٹ ہوئے۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ ہمارے مسئلے سنتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پریکٹیکلی اس پہ کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو یہ صلاحیت ہے اور آپ کا جو ہمبلنس ہے، ہماری پوری کمیونٹی کے اندر آپ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پوری جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر جتنے بھی ہمارے منسٹرز آئے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے، اس کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی ہمبلنس کسی کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمارے یہ منسٹر ہیں۔ میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہوئے، لیکن ہمارا وجدان ہے کہ ہماری دعاؤں نے، ہماری مخلصانہ دعاؤں نے آپ کو بری کیا، آپ کو مسائل سے نکالا، آپ کو کامیابیاں بخشی۔ آپ کے نظر سلیم کوثر کا ایک شعر میں کیے چاہتا ہوں کہ میرے بجھنے کی تمنا میں جلے ہیں کتنے لوگ، میرے بجھنے کی تمنا میں جلے ہیں کتنے لوگ، اور میں روشن ہوا ہوں روشنی کرنے کے بعد۔ اور پھر میرے اپنے اشعار میں آپ کے نام کرتا ہوں، میں اپنے دل سے آپ کے نام کرتا ہوں کہ میں ٹوٹ بھی جاؤں تو بکھرتا نہیں ہوں، میں ٹوٹ بھی جاؤں تو بکھرتا نہیں ہوں، راہ وفا پہ ہوں گرتا نہیں ہوں، راہ وفا پہ ہوں گرتا نہیں ہوں، اور ہزار جتن کر لو مجھے مار ڈالنے کے، ہزار جتن کر لو مجھے مار ڈالنے کے، میں روح کا بندہ ہوں مرتا نہیں ہوں، میں روح کا بندہ ہوں مرتا نہیں ہوں۔ میری مراد جناب وزیر ہائر ایجوکیشن، تالیوں کی گونج میں کھڑے ہو کر استقبال کریں ہمارے مہمان خصوصی جناب ظفر اقبال ملک صاحب۔ وہی روئے علی ایسے تھوڑے بوجھ کتنا بڑے ہوئے وہ کھلو وہ نیو میں ایک منٹ انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی وزیر مال آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، ادھر آن ہوئے میرے بھائی راجہ افتخار صاحب، میرے عزیز راجہ شکیل ضیاء صاحب، چیئرمین میونسپل کمیٹی سہ صاحب، پرنسپل صاحب ادارہ ہزار، پرنسپل صاحبہ گرلز ڈگری کالج سینسا، پرنسپل صاحب انٹر کالج پلیٹ، اساتذہ اکرام، سول سوسائٹی، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے چودھری اخلاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلا شبہ اس کالج میں، آج یہ میرا دوسرا وزٹ ہے 2.5 سال کے اس عرصہ میں، اور میری یہ خواہش بھی ہے، میں کوشش بھی کروں گا کہ انتہائی قابل احترام پرنسپل صاحب ادارہ ہزار، میری یہ خواہش ہوگی کہ میں بہت جلد اگر اللہ نے چاہا اور
वक्त मिला तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपकी रिटायरमेंट की तकरीब में भी मेरी ये कोशिश होगी। वो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर इस शोबे की जब से मुझे ज़िम्मेदारी मिली, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद अपने वो लोग अलका राजमहल से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने एक जमूत को तोड़ते हुए 40 साल के बाद मुझ पर एतमाद का इज़हार करते हुए असेंबली में भेजा, अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुख्तसर 2.5 साल के अरसा में आज़ाद कश्मीर के अंदर नशीब व फरेज़ आते रहे, हुकूमतें बनती रही, गिरती रही, तब्दीलियाँ होती रही। अपनी क़यादत का सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जुमला लीडरशिप का कि 3 दफ़ा हुकूमतें तब्दील हुई तो तीनों दफ़ा उन्होंने मुझे, तीसरी दफ़ा 2.5 साल में मुझे अपना हलफ उठाना पड़ा और तीनों दफ़ा महकमा हायर एजुकेशन ही दिया गया। अपनी लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर हमेशा जिस तरह मेरी अवाम ने मुझ पर एतमाद किया था, उसी तरह मेरी लीडरशिप ने भी मुझ पर एतमाद करते हुए इस मुख्तसर अरसे में तीसरी दफ़ा मुझे मौका मिला। अखलाक साहब का शुक्रिया इस हवाले से अदा करता हूँ। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं और हम अक्सर आज़ाद कश्मीर में जहाँ भी जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि अगर वक्त मिले हम इकट्ठा सफ़र करें, मुज़फ़्फ़राबाद बैठते हैं, इस्लामाबाद बैठते हैं। तो इन्होंने हमेशा मेरी तवज्जो मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से, हाँ वो इंटर कॉलेज प्लेट हो, हाँ वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो, हाँ वो बॉयज़ डिग्री कॉलेज हो, इसके हवाले से आज आपके ये सामने जो बिल्डिंग है, मैं इस मौका पर इस बिल्डिंग के जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी और डायरेक्टर शोबा प्लानिंग हायर एजुकेशन राजा शाहिद महमूद, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नामसाइद हालात में हमारे पास अब सबको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तामीर और तरक्की का जो सिलसिला है, इसमें हमारे पास कोई ज़ाती वो वसाइल नहीं होते जिनसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना सकें, इदारे बना सकें, उनको अपग्रेड कर सकें। पिछले 77 साल से वही रवायात हैं कि हर साल के बाद जब बजट का टाइम आता है तो फिर हमारी नज़रें, हमारी दौड़ें, हमारी तवक्कात, हमारी उम्मीदें फेडरल गवर्नमेंट के साथ होती हैं और वहाँ से मिलने वाले फंड्स को आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की तामीर और तरक्की और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो वसाइल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले एक तवील अरसे से पाकिस्तान के अंदर उनके अपने इकानमी प्रॉब्लम, माशी बहरान की वजह से हर साल बजट में हमारे जब आखिरी सेशन होता है, लास्ट जो समाई होती है, उसमें पिछले 3, 4, 5 साल का अगर बागौर मुशाहिदा किया जाए तो हमेशा वहाँ से कट लग जाती है फंड्स की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से। हमारे बहुत सारे जो मनसूबाजात होते हैं जिनके लिए हमने प्लानिंग की होती है, उस पर काम किया होता है, लेकिन जब वसाइल ना हो तो वो अधूरे रह जाते हैं। जिसकी मिसाल आपकी ये जो बिल्डिंग थी, इसके साथ शोबा प्लानिंग ने हॉस्टल भी स्टार्टिंग में रखा था, लेकिन जब वसाइल की कमी हुई तो यहाँ से बाद में हज़ाबाद जो हमारे पास दरकार वसाइल थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारे ये अलमिया है, ये आज भी इस दौर जदीद में आज़ाद कश्मीर के टोटल 180 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 2 नॉन फंक्शनल कॉलेजेस हैं और उनमें हमारे 2 कैडेट कॉलेजेस भी बुलंदरी और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। तो इनमें आज तक
53 کالجز ایسے ہیں جن کی نہ لینڈ ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ مکمل سٹاف ہے، اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، بلکہ میں ہمیشہ، یہ میرا مزاج ہے کہ میں ہمیشہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی غرض سے کبھی بھی کسی پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کرتا ہوں، کسی سٹیج کو استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن حق کو سچ کی جب بات آتی ہے تو وہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ماضی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کی جو مردم شماری کے مطابق جو ہماری آبادی ہے اس کا فگر میں اس لیے وہ اناؤنس نہیں کرتا، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں متفق نہیں ہوں، لیکن وہ بہت تھوڑی سی آبادی ہے ہمارے میکسیمم لوگ بیرون ملک جا چکے ہیں، یہاں مشکلات ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ پاکستان میں سیٹل ہو چکے ہیں، تو اس ٹوٹل جو آبادی ہے اس کی بنیاد پر ماضی میں جہاں آزاد کشمیر کے اندر تعلیمی اداروں کا قیام، ہیلتھ کے حوالے سے ہاسپیٹلز کا، بی ایچ یوز کا، ڈسپینسریز کا، جو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہیلتھ ایجوکیشن یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی عوام کو مہیا کرنا، ریاست کے غریب عوام کے ٹیکسز سے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ پیسے گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس پیسے کو خرچ کرتے وقت اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اس میں خالصتاً میری عوام کی، میری رعایا کی بہتری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں کسی فرد واحد پر، کسی پارٹی پر، کسی لیڈرشپ پر میں سب کا احترام کرتا ہوں، چونکہ میری تربیت اور پرورش میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرو، لیکن جب حقائق کو کھولا جائے تو میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ماضی میں خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں، خواہ وہ کالجز ہوں، سکولز ہوں، یا ہیلتھ کی وہ بنیادی ضروریات ہوں، ان کے قیام کے وقت لوگوں کی ضروریات کو ملحوظ خاطر کم رکھا گیا، اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو صرف یہ بات باور کرانے کے لیے کہ میں نے کالج بنا کے دے دیا ہے آپ کو، وہ کالج ادھورے کالج ہوتے ہیں۔ میں اس کے سامنے، آپ کے سامنے اپنے گرلز ڈگری کالج تتا پانی کی مثال رکھوں گا کہ آج سے 10 سال قبل میں ایک سیاسی کارکن تھا، ہمارے بیسیکلی لوگ، ہاں وہ سینسا ہو، راج محل ہو، یا آزاد کشمیر کا کوئی حلقہ ہو یا ضلع ہو، بنیادی طور پر ہمارے لوگ معصوم لوگ ہیں، اعتماد کرنے والے لوگ ہیں، شریف النفس لوگ ہیں، لوگوں کی باتوں پر آنے بالکل وہ ہر دفعہ آتے ہیں، تو ایک ہفتہ تک وہاں ڈول باجے بجتے رہے کہ تتا پانی، راج محل جو پسماندہ علاقہ تھا، یہاں لوگوں کی اور اسپیشلی اپنی بچیوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تتا پانی میں گرلز ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ کالج جس کو آج 11-12 برس بیت چکے ہیں، اس کی نہ اپنی لینڈ ہے، نہ اپنی بلڈنگ ہے، ہائر سیکنڈری سکول کے 3 کمرہ جات پر مشتمل ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں گرلز ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کا سٹاف آپ تصور نہیں کر سکتے، بالکل یہاں پر بجا فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ ہر ڈگری کالج میں جو سٹاف ہے، جریدہ و غیر جریدہ، وہ 40 اور 50 کے لگ بھگ اس کی تعداد ہونی چاہیے۔ ان بچوں اور بچیوں کی جو تعلیمی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، تو تتا پانی گرلز ڈگری کالج یہ آزاد کشمیر کا ایک ایسا انوکھا کالج ہے کہ جس کا ٹوٹل سٹاف ایک پرنسپل، 4 لیکچرر صاحبات، 5 افراد پر مشتمل اس کا سٹاف ہے۔ وہاں پر نائب قاصد نہیں ہے، وہاں پر چوکیدار نہیں ہے، وہاں پر بلڈنگ نہیں ہے، وہاں پر کالج کی لینڈ نہیں ہے، وہاں پر کلرک نہیں ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ ساتھ ہی ایک بوائز ڈگری کالج ہے اور اس میں 2 کلرک اور 4 نائب قاصد۔ جب یہ تقسیم کی گئی ماضی میں تو اس کو میں بالکل سادہ الفاظ میں اس کو یہ تشبیہ دیتا ہوں کہ لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا، بلکہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کالج کی بلڈنگ بنے گی تو ٹھیکہ کون لے گا،
کمیشن کون وصول کرے گا؟ جب بھرتیوں کی بات آئے گی تو اس میں لوگوں کو بھرتی کریں گے، نہ میرٹ کا خیال تک رکھا جائے گا اور نہ ہی ادارے کی ضرورت کے پیش نظر بھرتی ہوگی، بلکہ خاندانوں کو نوازنے کے لیے یہ ہماری روایات رہی ہیں۔ اور مجھے اس 2.5 سال کے اس عرصے میں تمام چیزوں کا باغور مشاہدہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں پر اداروں کو ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا، پسند و ناپسند کی بنیاد پر بانٹا گیا، بلڈنگ سے کمیشن لینے کے لیے بلڈنگز کا قیام عمل میں لایا گیا، نوکریاں فروخت کرنے کے لیے اور انسانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو بغیر میرٹ کے ایسی داستانیں ہیں، ایسی تاریخ ہے کہ اگر اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا جائے تو وہ بات کئی دنوں میں نہیں، کئی ہفتوں میں نہیں، بلکہ مہینے لگ سکتے ہیں، جو 2.5 سال میں نے سیکھا، سنا، دیکھا اور پڑھا۔ میں اخلاق صاحب آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے میدان عمل میں آئے تو لوگ باتیں کرتے تھے جی کہ بھائی صاحب برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں کے مسائل کو وہ نہیں سمجھ سکتے، لوگوں کی مینٹیلٹی کو نہیں سمجھ سکے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے پہلا الیکشن 2016 میں لڑا تو آپ نے اپنی جماعت سے آزاد کشمیر کے جملہ حلقہ جات میں سب سے زیادہ ووٹ لینے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا، اگرچہ وہ الیکشن آپ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد دوسرے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، اور جب لیڈرشپ نے آپ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو وزارت کے منصب سے نوازا تو اس پر آپ نے لوگوں کی توقعات سے بڑھ کر آپ نے لوگوں کی نمائندگی کی، آپ نے لوگوں کے حقوق کی بات کی، اور اس کی واضح گواہی میں آج یہاں سرزمین سینسا پر کھڑے ہو کر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اسی طرح ہمارے جملہ جو حلقہ جات میں ہمارے نمائندگان ہیں جن کو لوگ مینڈیٹ دے کر اپنی نمائندگی کے لیے بھیجتے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح، آپ نے ہمیشہ کالج کے سٹاف کی بات کی، آپ نے کالج کی بلڈنگ کی بات کی، آپ نے یہاں بڑے جو پروجیکٹ ہیں اس میں گریڈ سٹیشن، واٹر سپلائی سکیم، یہ ایک عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ سینسا میں گریڈ سٹیشن بن رہا ہے، واٹر سپلائی سکیم کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے ہاتھوں سے لینے تھے، اور یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس مختصر عرصے میں نامساعد حالات میں یہاں بڑے پروجیکٹ کا آغاز بھی کروایا اور عملی طور پر ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ ہمارا مشاہدہ تھے۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسپیشلی اس بلڈنگ کے جو گورنمنٹ کنٹریکٹر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں نامساعد حالات میں فنڈز کی کمی تھی، اور باوجود فنڈز کی کمی کے اس کام کو سپیڈ کے ساتھ جاری و ساری رکھا، اور آج الحمدللہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ میں اس فرم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اپنے ملک و ملت کے اداروں میں بہتر بنانے کے لیے محدود وسائل میں رہتے ہوئے محنت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب اس ریاست کا ہر ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ میں آج میری بات لمبی ہو گئی ہے، میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا کہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر، اپنی قوم پر زیادہ تقریری تشدد سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن یہاں پر ان بچوں کے نتائج کو دیکھتے ہوئے، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے، ان اساتذہ کرام جس کی بدولت آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بچوں نے آزاد کشمیر بھر میں نمایاں پوزیشنز کے ساتھ، نمایاں نمبرات کے ساتھ اپنی کامیابیاں سمیٹی، اس وجہ سے یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ روٹین سے ہٹ کر تھوڑا زیادہ وقت لگانے پر اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ان بیٹیوں پر جنہیں میں یہاں پر، میرے ایک جانب میری بیٹیاں، سرزمین سینسا کی بیٹیاں
रियासत जम्मू और कश्मीर की बेटियां और एक तरफ हमारे ये नौजवान बेटे तशरीफ फरमा हैं। मैं बच्चियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मुझे अक्सर आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस में इसी तरह की तकरीबात में जाने का इत्फाक रहता है और मैं बड़े शौक के साथ जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने इदारों में जाता हूं, अपने असातिज़ा इकराम के पास जाता हूं, अपने आप जो सामने मेरे बैठे हुए बच्चे और बच्चियां हैं, अगर हमें इस बात का अदराक हो, अंदाजा हो, तो आप हमारा कल हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं और आप ये लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को मिलत की बात तोड़ को भी संभालना है, इसकी सरहदी जो हिफाजत है वो भी आपने करनी है, और आपने डॉक्टर बनकर लोगों को सर्व करना है, और आपने इंजीनियर बनकर आपने लोगों की खिदमत करना है, आपने पॉलिटिशियन बनकर आपने इलाकों की नुमाइंदगी करनी है। तो मुझे नाज है अपनी बेटियों पर, कौम की बेटियों पर, कि जहाँ भी मुझे जाने का इत्फाक हुआ वहाँ जब पोजीशंस की बात आई, जब नंबरात की बात आई, जहाँ मेडल्स की बात आई, तो वो 80% वो बच्चियों को एजाज़ हासिल होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह ये कामयाबियाँ समेटने का मौका मिलता रहे। और मेरी ये इस्तदा है, मेरे सामने बैठे हुए ये बच्चे हैं, हम एक माशरे से तल्लक है, रौ रस्म हमारी यकसां है, मसाइल यकसां हैं, कल्चर यकसां है। मुझे इंतहाई अफसोस होता है बात चीज़ों पर कि आपके यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो उस बेटे की खुशी कई दिन नहीं, कई हफ्ते, महीने, हीका, सदका, खैरात, और जब बच्चियां पैदा होती हैं तो बहुत कम लोग मुझे माशरे के ऐसे मिले जिन्होंने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी का इज़हार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है। अक्सर जो वालिदैन हैं, हम सब की ये सोच होती है कि सारी उम्मीदें पूरी कौम ने अपने बच्चों के साथ वाबस्ता की होती हैं, उनके साथ जोड़ी होती हैं, उनके ऊपर तवक्कात होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आज़ाद कश्मीर की जो यूथ है उसमें बच्चियाँ इस वक्त तक की जो पोजीशन है उसमें 80% बच्चियाँ अपने टारगेट्स अचीव करती हैं और वालिदैन की तवक्कात के मुताबिक हमारे बच्चे वो जिनकी ख्वाहिश होती है वालिदैन को, माशरे को तवक्कात होती है उनके साथ, वो अपने टारगेट से रह जाते हैं। ये एक लम्हा फक्रिया है हमारे लिए, पूरी रियासत के लिए, पूरी कौम के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे असातिज़ा इकराम के लिए भी, कि हमारे बच्चे क्यों उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, क्यों उन तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकते। तो इसमें भी मैं बिल्कुल ये बात कहने में हक बजानब हूँ कि खुदा न खास्ता उसमें कहें हमारी, कहें माशरे की, वालिदैन की, असातिज़ा इकराम की भी, कहें न कहें कोई ऐसी कमी कुताही ज़रूर है जिसको हम एड्रेस नहीं करते। और अगर हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अपने बच्चों पर भी खुसूसी ध्यान दें, होपफुली कि द डे विल कम कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज यहाँ स्टेज पर पहली पोजीशन सरजमीन सेंसा की बेटी की, दूसरी पोजीशन सरजमीन सेंसा की बेटी की, तीसरी पोजीशन सरजमीन सेंसा की बेटी की, तो टाइम विल कम इंशाअल्लाह ताला कि हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला इसको देखते हुए, इसको समझते हुए और इस पर गहरी गौर व फिक्र करते हुए इंशाअल्लाह ताला, अभी हमारी हुकूमत के 2.5-3 साल बाकी हैं, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सेंसा बजा कहा चौधरी अखलाक साहब ने, ये मेरा घर है और ये मेरा घर का कॉलेज है। कई दफ़ा इंशाअल्लाह ताला फिर आएंगे इस इदारे में, लेकिन इस तवक्का के साथ आएंगे कि कहें इन बच्चियों के साथ हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला वो भी साथ खड़े होंगे और उन्हें भी ये मौका मिलेगा। मैं फ़राग़ व तासीम पेश करता हूँ।
तमाम असातिज़ा इकराम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन की मेहनत की बदौलत हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं उन वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि इदारों के अंदर हमारे बच्चे चंद घंटों के लिए आते हैं और बाकी जो मैक्सिमम टाइम होता है वो वालिदैन के साथ गुजरता है, वो घरों में उनका टाइम गुजरता है। तो बिलाशुबा जो वालिदैन अपने बच्चों की सही तरबियत करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनकी चीज़ों को गहराई के साथ देखते हैं, वो बच्चे अल्लाह के फजल और करम से, हाँ वो बेटी हो हाँ वो बेटा हो, जहाँ असातिज़ा के साथ साथ बच्चों के वालिदैन भी उसी तरह गहरी नज़र रखेंगे तो वो बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। मैं जुमला वालिदैन जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, राजा इफ्तिखार साहब आपको, जुमला जो हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस वालिद को कि जो वालिद बतौर क्लर्क स्कूल में काम करते हैं और उनकी बेटियों ने यहाँ पहली पोजीशंस के साथ कामयाबियाँ हासिल की, उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो कि अल्लाह ताला हमें, हमारी कौम को, हमारे जुमला जो इदारा जात हैं उसमें जो तैनात हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, हम सबको अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाए कि हम सब अपने मुल्क को मिलत और अपने अपने इदारों की अपनी अपनी हदूद व क़ुव्वत में रहते हुए खिदमत कर सकें और उसमें बेहतरी ला सकें। मुबारकबाद के साथ साथ मैं जो आपके कॉलेज के इश्यूज़ के हवाले से आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह महकमा हायर एजुकेशन का अपना शोबा प्लानिंग है, पूरा डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसके डायरेक्टर प्लानिंग है। मैं आज स्टेज की वसातत से राजा शाहिद महमूद डायरेक्टर प्लानिंग, उनकी खिदमात को भी सराहता हूँ कि नामसाइद हालात में जब हमारे पास फंड्स की कमी थी तो जो इदारा जात जिस पर हमने काम शुरू किया था वो हमेशा इदारों को अपने घर की मानत समझते हुए आज़ाद कश्मीर भर में जाते हैं। उन्होंने खुसूसी हमेशा डेवलपमेंट पर तवज्जो दी। उन्होंने भी आज यहाँ इस तकरीब में आना था लेकिन कुछ महकमाना मसरूफियात की वजह से वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। मैंने आपकी जुमला जो हॉस्टल्स की आपकी डिमांड है, हॉस्टल के हवाले से, जो ग्राउंड के हवाले से, जो सोलर के हवाले से जो आपकी डिमांड है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं और होपफुली इंशाअल्लाह ताला शोबा प्लानिंग को आपकी ये तमाम डिमांड हर साल का दी जाएगी और जो आपका हमारा बजट होगा उसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी ये सारी चीज़ों को शामिल कर दिया जाएगा और वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जुमला ज़रूरियात को भी पूरा किया जाएगा। अल्लाह के फजल व करम से मुझे इस बात का भी बड़ा, मैं जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर जब हम जाते हैं तो जब तारफ़ की बात होती है तो जब मैं वज़ारत हायर एजुकेशन के हवाले से बात करता हूँ तो अल्लाह ताला ने बड़ा सरफरू किया है आज़ाद कश्मीर के आवाम को। यहाँ नामसाइद हालात हैं, मुश्किलात हैं, हमारे लोग आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, LOC पर मुश्किल औकात में अपनी ज़िंदगी की बसर औकात कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये इतनी ज़रखेज़ मिट्टी है कि पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जब मुआवजा किया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 84% है और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका जो क्रेडिट है ये सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर को जाता है। और उस पर मैं महकमा हायर एजुकेशन के जुमला ऑफिसरान, असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल साहिबान, इनको इसका क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह आप सब ने स्टाफ के हवाले से स्टाफ की कमी की बात की, बिलाशुबा इस वक्त आपकी आज़ाद कश्मीर के अंदर 600 से ज़ायद पोस्टें जो खाली हैं इस वक्त पड़ी हुई, उसके लिए हमने पिछले 2.5 साल में मुख्तलिफ औकात में उसको इन पोस्टों को फिल करने के लिए हमने कोशिश की। लेकिन चूँकि रियासत का एक अपना आइन और दस्तूर होता है, इसके कानून होते हैं, इसमें कोर्ट्स हैं, तो जब भी हमने इस पर कोशिश की किसी न किसी कैंडिडेट की तरफ से, किसी न किसी पार्टी की तरफ से, किसी न किसी ग्रुप की तरफ से इस पर स्टे आर्डर आते रहे और उस पर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद कश्मीर की अदलिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि जब मुझे वजारत मिली उस वक्त लिटिगेशंस आपकी लगभग 180 केसेस थे जो अदालत में
मुकदमात मुख्तलिफ रिट पटिशंस थी जो ज़ेर कार थी, तो मैं अदलिया की खसूसी तवज्जो पर उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लाह के फजल करम से महकमा हायर एजुकेशन के जुमला जो लिटिगेशंस थी वो सारी सेटल हो चुकी हैं और अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस का जो सबसे बड़ा मसला था वो स्टाफ की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए आपको ये बात जानकर हैरानगी भी होगी और मेरे नौजवानों को, मेरे दस्त बाजू चुके नौजवान, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मेरा असासा है, इनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी होगा कि 325 पोस्टें थी आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में कॉलेजेस के लेक्चर्स की जो बजट की अवेलेबल पोस्टें थी, जहाँ से लोग रिटायर हो चुके थे, प्रमोट हो चुके थे, तो उस पर 16,500 हमारे नौजवानों ने उस पर अप्लाई किया वहाँ अपॉइंट होने के लिए। तो उसमें जो स्ट्रेंथ थी वो 12,500 बच्चियाँ थी और 4,000 बच्चे थे। ये भी वो रिकॉर्ड है जो मेरे पास मौजूद है और अगले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ ये भी वादा करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम उस अपने आखिरी मरहले में हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है और अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कश्मीर में, चूँकि PSC अभी उस तरह फ़ाल नहीं है, तो एडाक बुनियादों पर हम कुछ अरसे के लिए लेक्चर साहिबान की तैनाती करेंगे, स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे और मेरा आपके साथ ये वादा होगा कि इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को हम अपॉइंट करेंगे वो किसी जमात की वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं, किसी बरादरी से वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं, किसी ग्रोह से वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं, किसी रिश्ते नाते की वाबस्तगी पर नहीं, किसी तल्लक की वाबस्तगी पर नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर की 70 साल तारीख में पहली दफ़ा हम आपके एकेडमिक कैरियर को सामने रखते हुए मैट्रिक से लेकर आपकी मास्टर, MPhil, PhD जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके एकेडमिक कैरियर की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपॉइंटमेंट्स करेंगे और ये तारीख की पहली अपॉइंटमेंट्स होंगी कि आपको आपके आर्डर किसी ठेकेदार के ज़रिए नहीं, किसी सौदागर के ज़रिए नहीं, आपके घरों पर इंशाअल्लाह ताला वो आर्डर हम पोस्ट करेंगे और जो ऐल होंगे बराबरी की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर, उनकी जो तालीमी काबिलियत है उसकी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम जो आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस का स्टाफ की कमी का जो मसला था उसको हल करने की पोजीशन में। इस पर मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा शफाफियत का, मेरिट का निज़ाम को दुरुस्त करने का सबक दिया, दर्स दिया और वो हमारी बराबर तरीके से निगरानी भी करते हैं और जहाँ कहें हमसे कोई गलती होती है, कहें हमसे कोई खिलाफ मेरिट अगर कोई बात होती है तो वो उस पर गहरी नज़र रखते हुए वहाँ हमें वो टोकते भी हैं, रोकते भी हैं, इस्लाह भी करते हैं, दुरुस्ती भी करवाते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। इस पर मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी आज के स्टेज की सादत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआगो हूँ कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर बिला तखसीस बरादरी, बिला तखसीस पार्टी, बिला तखसीस पसंद और नापसंद के पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट की बहाली के लिए दिनों रातें किए हुए हैं। मैं अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल बड़े वसूख के साथ ये कहता हूँ कि अगर हमारे माजी में भी इसी तरह की रवश होती तो आज शायद आज़ाद कश्मीर के लोगों का, आज़ाद कश्मीर के सिस्टम का, आज़ाद कश्मीर के इदारों का आज ये हाल न होता जिससे आज मैं और हमारी कौम दो चार है। होपफुली इंशाअल्लाह ताला जिस तरह प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट की भी बहाली होगी, वर्दस में बेहतरी आएगी और उसके साथ साथ जो हमारा एक रौ रस्म था, हमारे वज़ीर आज़म के पास 50-50 गाड़ियों का एक काफिला होता था जो दिनों में लाखों की मद में फ्यूल के अखराजात होते थे। जहाँ सियासी कारकुनान, यहाँ पर राजा इफ्तिखार साहब, शकील जहाँ साहब तशरीफ़ फरमाए, ये पुराने सियासी कारकुन हैं और हमारे यकीनन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी कारकुनान हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ सैकड़ों नौजवानों को, सैकड़ों जो सियासी कारकुनान थे उनको एडजस्ट किया जाता था हुकूमत के साथ, लेकिन कफ़ायतशारी को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने आपके जो मारूजी हालात वाक़यात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने अपने साथ PRO भी अपने साथ नहीं रखा। हम वज़रा साहिबान हैं, हमारे पास दो प्राइवेट PRO रखे हुए हमने और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर
وہ سرکاری ملازمین جو بڑی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ آزاد کشمیر کے اندر اس معاملے میں ہم خود کفیل ہیں. 1,26,000 آزاد کشمیر کے اندر ملازمین کی ایک بڑی فہرست موجود ہے اور انہی کو ساتھ لے کر وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. وہ فائدہ کی ایک ایسی روش پہ انہوں نے ڈالا ہے پوری قوم کو. دعا گو کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یقیناً آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی بھی ہوگی, خوشحالی بھی آئے گی, وطن بھی بہتر ہوگی, میرٹ کا بھی وہ بحالی آئے گی. اور جس طرح لوگ اپنی ریاست سے جو توقعات رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پورا اترنے میں اللہ سے دعا گو بھی ہیں. اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کوشش کاوش بھی کر رہے ہیں. احباب عزیز کار, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے اس میں اخلاقی اقدار میں بڑی تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے. یہ بھی ایک کوسچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا جواب دے مجھے بھی ہونا چاہیے, ہمارے اساتذہ اکرام کو بھی ہونا چاہیے, ہمارے سول سوسائٹی کے جو نمائندگان ہیں, ہمارے جو والدین ہیں, ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آج سے 20 سال قبل 25 سال قبل میں گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹلی کا اسٹوڈنٹ رہا. ہمارے جو میکسیمم اساتذہ اکرام تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کریں, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم کسی ہوٹل میں ہوتے تھے, کسی چوک چوراہے سے گزر رہے ہوتے تھے, کالج کے اندر ہوتے تھے, کلاس روم کے اندر ہوتے تھے, کلاس روم سے باہر ہوتے تھے, تو جب ہمیں اپنے استاد محترم پر نظر پڑتی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہاں چلنے سے لے کر, بیٹھنے سے لے کر, گفتگو سے لے کر, ان کے سامنے سے گزرنے سے لے کر ایک ادب اور احترام کا رشتہ ہوتا تھا. ایک ایسا احترام تھا جو آج کے معاشرے میں آج اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ جہاں جہاں ہماری کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو بھی ہم پورا کر سکیں. معافی پہلے منگی. احباب عزیز کار, تعلیم اور ڈگریاں یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ڈگری اور بات ہے, رٹا لگا کر بھی چیزوں کو ایک طرف آپ نمبرات تو لے سکتے ہیں, ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں, لیکن میری یہ ہمیشہ ہمبل ریکویسٹ رہتی ہے اپنے اساتذہ اکرام سے کہ تعلیم کے ساتھ, ڈگری کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. علم ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے اصول کے لیے آپ سارے تبدو رہتے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا. آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن اس کو بھی ہمیں امپروو کرنا ہوگا. اس میں بھی کمیاں ہیں. آزاد کشمیر کے اندر سکل ایجوکیشن کی طرف بھی ہمیں جانا ہوگا. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ اس پر گورنمنٹ کو بھی اقدامات کرنا چاہیے, ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی, ہمارے جو پرنسپل جو صاحبان و صاحبات ہیں اس کو بھی اس طرف دھیان دینا ہوگا کہ جو آنے والا ہمارا کل ہے اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ڈگریوں کے ساتھ, جب سندوں کے ساتھ آپ کی اسکل ایجوکیشن بھی ہوگی تو تب ہم سروائیو کر سکیں گے. اس کی طرف بھی دھیان کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اپنے نوجوانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے, تعلیمی جو ضروریات تھی اس کو پورا کرتے ہوئے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو وقت کی اہم ضرورت ہے اس پر بھی 80% ہم کام کر چکے ہیں اور 20% ہمارا کام ابھی اس پر رہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری خواہش ہوگی کہ ہم آزاد کشمیر کے جملہ کالجز میں اس سبجیکٹ کو بھی لانچ کر سکیں اور اس کے لیے بھی ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہت جلد اس کو کہ این مطابق یہ بھی پورا کر دیا جائے گا. میں ایڈاک ملازمین کے حوالے سے, چونکہ یہ پورے آزاد کشمیر کے اندر نہ کہ صرف محکمہ تعلیم کالجز, ہمارے آزاد کشمیر کے جملہ محکمہ جات میں جو ایڈاک ملازمین تھے ان کا آج کل بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اور بلا شبہ مہنگائی کے اس دور میں جو شخص اپنا زندگی کا اہم اور قیمتی وقت ہے وہ اداروں کو دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے جو اس کا بنیادی رائٹ بھی ہے. ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری, اس کا پسینہ خشک ہونے